functions also in JavaScript we have some clarity. So we are able to create a function with three types. We are able to create with function without parameters, function with parameters, and you can create a function with a return type. ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ని టుడే చూద్దాం. సో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ నైనా ఫాలో అయ్యి మీకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ని అయితే క్రియేట్ చేయండి. ఫస్ట్ విల్ ఏబుల్ టు సీ అబౌట్ ది ఫంక్షన్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్. మనం ఒక ఫంక్షన్ ని బిల్డ్ చేద్దాం. బిల్డ్ చేసిన ఫంక్షన్ కి ఎటువంటి పారామీటర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయకుండా మనకి కావాల్సిన సమ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ థింగ్స్ ని అయితే పర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ విత్ ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్. I would like to create a file with a name called function, and I'm taking an extension called .html only. So write whatever structure we need, something like a doc type, html open close. So you have to write the code in lowercase only. So write the content html open close. In this I just want to create the head section, head open close, and for the head I just want to mention title as function something related to without parameters, function without parameters. Next, after head I just want to create the body section. So మనం ఒక ఫంక్షన్ ని బిల్డ్ చేద్దాం. బిల్డ్ చేసే ఫంక్షన్ ని వితౌట్ పారామీటర్స్, ఎటువంటి పారామీటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీని బిల్డ్ చేద్దాం. సో మనం ఒక ఫంక్షనాలిటీ జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కోడ్ ని ఈ పర్టికులర్ HTML పేజ్ కి అప్లై చేయాలంటే హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు అప్లై? Tell me, what is the tags which are used to apply script to this HTML page? Either in embedded technique or external technique we use the script element only. So here I just want to build a HTML element which related to script tag here. సో ఈ స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ గా ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ఇస్తే ఎక్స్టర్నల్ టెక్నిక్ అవుతుంది. లేదు ఈ స్క్రిప్ట్ లోనే మీకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీని సేమ్ పేజ్ లో బిల్డ్ చేస్తే we call with the name called embedded script. So I'm going for embedded script here. So I'm using script element. In this I would like to design a function which that doesn't have any type of parameters. ఎటువంటి parameters లేని ఒక ఫంక్షన్ ని అయితే మనం క్రియేట్ చేయాలి. To create any type of function in JavaScript, what is the keyword first of all we need to use? A user defined function name declaration starts with function keyword. After that you have to give the function name. Function name can starts with a letter or a underscore, but most of the times we may start function name with a letter only. Function names cannot starts with a special characters and numbers also. I would like to go for the function name called add. నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫంక్షన్ కి ఏమని ఇచ్చాను నేను? I created a name to that function called add. Whatever the function name you need, so I'm giving here function name as some add, some type of adding related content I would like to create. సో నేను సమ్ రిలేటెడ్ అడిషనల్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేద్దామని చెప్పి ఫంక్షన్ యాడ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. అంటే దాని మనకి ఫంక్షన్ అని తెలియాలంటే మీరు ఫంక్షన్ నేమ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ది సి బ్రేసెస్. మీరు ఇలా సి బ్రేసెస్ మెన్షన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మనం వాటిని ఫంక్షన్ గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ సి బ్రేసెస్ ఇన్సైడ్ మీరు ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా పాస్ చేస్తే వాటిని పారామీటర్స్ అంటారు. మనం ఏమి పాస్ చేయకపోతే మనకి అది ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయను, సో అందుకని మనకి ఇది వితౌట్ పారామీటర్స్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఎస్టర్డే మీకు? A function is a block of statements which will execute some set of statements whenever we call that function. Okay, so I would like to write this some block of statements. So block of statements code where we need to build in C braces or square braces or curly braces. Block of statements code should always be built in where you have to build that in curly brace. After the function name you have to give the curly brace. In this whatever the function code you need, so మీకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ కోడ్ ని అయితే బిల్డ్ చేయండి. సో ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎట్లాస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. మీరు ఏ నేమ్ తో అయితే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తారో సేమ్ అదే నేమ్ తో మీరు ఫంక్షన్ ని అయితే కాల్ చేయాలి. ఆ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనే కాదు, స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఇక్కడ నేను 9th లైన్ లో కాల్ చేశాను కదా, మీరు 9th లైన్ లోనే కాల్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. మీరు ముందే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకుని తర్వాత ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. బట్ ఎప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనేది మీ ఫంక్షన్ కి బిఫోర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఆఫ్టర్ ది ఫంక్షన్ అయినా ఇవ్వచ్చు. నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఎక్కడైనా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాడ్ అనే నేమ్ తో ఫంక్షన్ నేమ్ ని. సో మీరు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. అది కరెక్ట్గా ఎండ్ లోనే కాల్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. మీరు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కాల్ చేసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ మనం ఒక పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ బేస్ చేసుకుని వెళ్తున్నాను కాబట్టి నా ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లో సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ బిల్డ్ చేస్తాను. ఆ బిల్డ్ చేసిన స్టేట్మెంట్స్ కి నేను అడిషనల్ రిలేటెడ్ సమ్ యాక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేపిస్తాను. I would like to define a variable. To define a variable in JavaScript, how we are able to do? Is this the right way to write the code here in JavaScript? If I write like this, it will valid or invalid code in JavaScript. It's a valid code or invalid code. It's a valid code only. So until or unless you will specify the strict mode,
నేను ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్ మోడ్ ఏం స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి వ్యాలిడ్ కోడే. బట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా మనం ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతాం కాబట్టి ఏకి బిఫోర్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏని డైరెక్ట్ గా మీరు ఇనిషియలైజ్ చేయకూడదు, ఏని ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డిఫైన్ చేయాలి. టు డిఫైన్ ఏ వేరియబుల్ వి యూజ్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్, వి డిఫైన్ ఏ వేరియబుల్ కీవర్డ్ కాల్డ్ var కీవర్డ్. సో var అనే కాదు లెట్ కాన్స్ట్ కూడా యూస్ చేస్తారు, బట్ ఇంకా మనం కోర్ లెవెల్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి var కీవర్డ్ తో డిక్లేర్ చేయండి. అది ఎనీ వేరియబుల్, మీరు ఆ వేరియబుల్ లో నెంబర్ టైప్ వాల్యూ తీసుకున్నా, స్ట్రింగ్ వాల్యూ తీసుకున్నా, ఎరే వాల్యూ క్రియేట్ చేసిన, ఆబ్జెక్ట్ టైప్ డేటా తీసుకున్నా, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ని మీరు వాల్యూగా స్టోర్ చేసినప్పుడు మీరు డేటా టైప్స్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వేరియబుల్ కి, జస్ట్ కీవర్డ్స్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ అనదర్ వేరియబుల్, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు var v, and I would like to initialize this v variable with some other value, something like 20 I take it. ఇప్పుడు నేను ఒక a అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తాను, 10 అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తాను, b వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి 20 వాల్యూని అసైన్ చేశాను. ఇప్పుడు a ని b ని ఎడిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. టు పర్ఫార్మ్ a and b ఎడిషన్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఆపరేటర్ వి యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఎడిషన్? What is the special operator we need to use? We need to use a special operator called ఎడిషన్ ఆపరేటర్, నథింగ్ బట్ ప్లస్. మీరు ప్లస్ సింబల్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ మనకి ఎడిషన్ రిలేటెడ్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏ కి 10 వాల్యూని అసైన్ చేస్తాను, బి కి 20 వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను. 10 plus 20, how much value it will generate? 10 plus 20 means what is the final result? The final result is 30. సో ఇప్పుడు 30 వాల్యూని యూజర్ కి డిస్ప్లే చేద్దాము. ఆ డిస్ప్లే చేసే రిజల్ట్ ని నేను ఒక ప్రాపర్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు var res అనే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అయితే స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు నేను స్పెసిఫిక్ గా res తీసుకున్నానంటే, నాకు రిజల్ట్ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఈ స్టేట్మెంట్ మొత్తం యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేసుకుంటే ఏమైపోతుంది, నాకు ఆ రిజల్ట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఏని బిని ఎడిషన్ చేశాను, ఎడిషన్ చేసిన వాల్యూ నేను రిజల్ట్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ లో అయితే స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ. మనం ప్రింట్ చేసుకోవడం కోసం ఎస్టర్డే మీకు కొన్ని అవుట్పుట్ పాసిబిలిటీస్ చెప్పాను. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ పాసిబిలిటీస్ యూ సీ ఇన్ ఎస్టర్డే? What are the different output possibilities in JavaScript? Output possibilities. Yesterday we discussed that thing. What are the different type of output possibilities in JavaScript? Tell me all of you. What are the different type of output possibilities? Any idea or not? Yesterday class notes చూసారా ఒకసారి ఎవరైనా, ప్రాక్టీస్ చేసారా? What are the different output possibilities? I given us some list of elements. Inner HTML and value. Inner HTML and value. Document.write. Document.write. Console.log. Console.log. These are the different type, and pop-up box also you can able to do. సో మనం ఇప్పుడు ప్రతి టెక్నిక్ చూద్దాం. ఈ ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ లోనే మీకు ప్రతి అవుట్పుట్ పాసిబిలిటీ రిలేటెడ్ అవుట్పుట్స్ ని డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ ది రిజల్ట్ రిలేటెడ్ టు document.write. సో మీరు document.write అనేది మోస్ట్లీ టెస్టింగ్ కేసెస్ లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనం document.write యూస్ చేస్తే రిజల్ట్ అనేది ఒక న్యూ స్క్రీన్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఎడిషన్ పర్ఫార్మ్ అయిన రిజల్ట్ ని చెక్ చేయాలంటే ఏ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది, ఎడిషన్ రిలేటెడ్ రిజల్ట్ A, B or res? So you have to print the value related to res. సో ఇప్పుడు res ని నేను ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి డైరెక్ట్ గా నేమ్ తో అసైన్ చేస్తానా, విత్ ఇన్ కొటేషన్స్ లో ఏమైనా అసైన్ చేస్తానా? మనం వేరియబుల్స్ ని ఎప్పుడు కూడా విత్ ఇన్ కొటేషన్స్ లో తీసుకోకూడదు. మీరు వేరియబుల్స్ ని విత్ ఇన్ కొటేషన్స్ లో తీసుకుంటే అది కూడా ఒక స్ట్రింగ్ డేటాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో అందుకని చెప్పి మీరు అలా విత్ ఇన్ కొటేషన్స్ లో తీసుకుంటే మీరు రాసిన డేటా వచ్చేస్తుంది తప్ప ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి అసైన్ అయిన వాల్యూ రాదు. సో నేను document.write ఆఫ్ res అనే ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చాను. జస్ట్ సేవ్ ది ఫైల్ అండ్ రన్ ది అవుట్పుట్ త్రూ సర్వర్. నేను సర్వర్ తో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ 30 అనే ఒక a ప్లస్ బి ఎడిషన్ అయిన వాల్యూ res లో 30 వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 30 అనే వాల్యూ ఏం చేస్తుంది, మనకి రిజల్ట్ గా ప్రింట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ ది పేజ్. హియర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఏ డేటా విచ్ రిలేటెడ్ టు 30. ఓకేనా? సో మనకి ఏ వాల్యూ కి 10 అసైన్ చేస్తాం, బి వేరియబుల్ కి 20 అసైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఎడిషన్ జరిగి వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్? ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ది ఫైనల్ రిజల్ట్ యాస్ 30. సో ఈ 30 అనే వాల్యూ ఏం వాల్యూ, యాక్చువల్లీ ఎడిషన్ జరిగిన వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ 30కి బిఫోర్ నాకు ఎడిషన్ ఈజ్ అనే ఒక పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ డేటా అనేది కన్కాట్ అవ్వాలి. సో రిజల్ట్ ఏదైతే రిజల్ట్ ఉంటుందో ఆ రిజల్ట్ కి బిఫోర్ నేను ఒక వాల్యూని కన్కాట్ చేస్తున్నాను. నేను ఒక స్ట్రింగ్ డేటాని కన్కాటినేషన్ చేస్తున్నాను. ఎడిషన్ ఈజ్ అనే వాల్యూ ఆ రిజల్ట్ కి కన్కాటిన్ అవ్వడం కోసం మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో కన్కాటినేషన్ కోసం వి యూస్ ది ప్లస్ సైన్ టు కన్కాట్ ది రిజల్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ సైన్ వి యూస్? వి యూస్ ది స్పెషల్ సైన్ కాల్డ్, హియర్ యు సీ, ప్లస్ ఆపరేటర్. హియర్ యు సీ, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రిజల్ట్ అనేది 30 వాల్యూకి బిఫోర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఫర్ బిఫోర్ 30. ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ది వాల్యూ రిలేటెడ్ టు ఎడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పి సమ్ వాల్యూని అయితే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇలా మీరు మీకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని మీకు ఏ విధంగా కావాలంటే పర్టికులర్
వాల్యూస్ కి బిఫోర్ కన్కాటినేషన్ కూడా చేయొచ్చు. కన్కాటినేషన్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్ట్రింగ్ డేటాని కన్కాట్ చేశాను. సో అందుకే స్ట్రింగ్ డేటా కాబట్టి నేను విత్ ఇన్ కొటేషన్స్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను. ఆ స్ట్రింగ్ డేటాని ప్రాపర్ రిజల్ట్ కి మనం ప్లస్ అనే సైన్ తో అయితే కన్కాట్ చేస్తాం జావా స్క్రిప్ట్. ఇది మనం ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం మనం? వీఆర్ బిల్డింగ్ విత్ ప్రింటింగ్ ది అవుట్పుట్ విత్ వన్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. సో మన పారామీటర్స్ ఫంక్షన్ నేమ్ తర్వాత నేను ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా పారామీటర్స్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తామా ఈ ఫంక్షన్ లో విత్ ఇన్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్. హియర్ యూ సీ ఈ సి బ్రేసెస్ లో మనం ఏమైనా వేరియబుల్స్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేసామా, ప్రొవైడ్ చేయలేదా? హియర్ No, sir. we didn't provide anything. సో ఇలా మీరు ప్రొవైడ్ చేయకుండా మీకు కావాల్సిన కోడ్ అంతా విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లో బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాట్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్, we call these things as ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే డెఫినెట్లీ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, పేజ్ రీఫ్రెష్ ఆర్ రీలోడ్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా ఫంక్షన్ అనేది? టెల్ మీ. ఫంక్షన్ డెఫినెట్లీ కాల్ చేయాలి. మీరు కాల్ చేయకపోతే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయకుండా ఈ ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అవుట్పుట్ ఏమైనా ప్రింట్ అవుతుందా మీకు ఇక్కడ? 30 అనే రిజల్ట్ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. సో మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందేమో అని చెప్పి ఇన్స్పెక్ట్ వెళ్ళి కన్సోల్ లో వెరిఫై చేయి. కన్సోల్ ఏమైనా ఎర్రర్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నారో చెక్ చేయండి. సో నాకు కన్సోల్ కూడా ఏమైనా ఎర్రర్ క్యాప్చర్ చేస్తుందా, క్యాప్చర్ చేయట్లేదా? హియర్ యూ సీ కన్సోల్ కూడా మనకు ఎర్రర్ క్యాప్చర్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే బేసిక్ సింటాక్స్ మీకు ఏం క్లియర్ తెలియాలి. ఫంక్షన్ ని మీరు డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే పేజ్ ని మీరు రీఫ్రెష్ చేసినా లేదంటే రీలోడ్ చేసిన ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ మీరు ఆ ఫంక్షన్ ని ఏం చేయాలి? Calls. యూ నీడ్ టు కాల్ ది ఫంక్షన్. ఆ కాలింగ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇప్పుడు నేను బిఫోర్ ది ఫంక్షన్ కి ఇచ్చేస్తున్నాను. సో ఫంక్షన్ కి బిఫోర్ నేను ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ ని అయితే కాల్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఓకే, యాడ్ అని ఇస్తున్నాను. సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్, ప్రింట్ ది రిజల్ట్. మీరు ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనేది ఎనీవేర్ చేసుకోవచ్చు మీ స్క్రిప్ట్ లో. స్టార్టింగ్ లో చేసుకోవచ్చు, ఎండ్ లో చేసుకోవచ్చు, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఎక్కడ బిల్డ్ చేసినా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనేది బిఫోర్ ది ఫంక్షన్ చేస్తానా, ఆఫ్టర్ ది ఫంక్షన్ చేస్తాను? కాలింగ్ ది ఫంక్షన్ Before. బిఫోర్ ది ఫంక్షన్. నేను ముందే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకుని ఆ ఫంక్షన్ రిలేటెడ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. మీరు అలానే క్రియేట్ చేయాలి, ఇలానే తీసుకోవాలని అవసరం లేదు. ఆఫ్టర్ ది ఫంక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లో కాల్ చేయకూడదు. ఒక ఫంక్షన్ ని విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లోనే కాల్ చేయొద్దు. అలా కాల్ చేయాలంటే మనకి అది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీకు కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఇంకా తెలియదు కాబట్టి నార్మల్ ఈ బేసిక్ వేనే ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్ ని ఎక్కడ ప్రింట్ చేసాం? వీఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లో ప్రింట్ చేసాం. నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లో కాదు, ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ది రిజల్ట్ ఇన్ కన్సోల్. నాకు కన్సోల్ లో అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏ కి ఒక వాల్యూ 20 ఇస్తున్నాను, బి కి 20 ఇస్తున్నాను. ఎడిషన్ జరిగితే ఎడిషన్ వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవ్వాలి? 40 వాల్యూ కదా. ఇప్పుడు ఆ 40 అనే వాల్యూ నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని ఒక న్యూ స్క్రీన్ లో ప్రింట్ చేయను. ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ లో ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ RES అని ఇస్తున్నాను. చెక్ ద రిజల్ట్. నౌ సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ వెబ్ పేజ్ లో కనిపించదు, కన్సోల్ లో కనిపిస్తున్న 40 వాల్యూ. ఎవ్రీవన్, Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ కన్సోల్ కి వాల్యూ 40 వాల్యూ ఉంది. ఈ 40 అనేది ఏం జరిగితే మనకి రిజల్ట్ గా ప్రింట్ అయింది? 40 ఎడిషన్ వాల్యూ కదా. ఈ 40 కి బిఫోర్ ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఈజ్ అనే వాల్యూ కన్కాట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఫర్ కన్కాటినేషన్ వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ సైన్ వి యూస్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్? Plus. We use this plus sign. Something I'm using addition is అని ఇస్తున్నాను. Save the file, refresh the output. So what is the result in console you are getting? Addition is అని చెప్పి some particular value అయితే ప్రింట్ చేస్తుంది. మీరు ఇదే పర్టికులర్ కోడ్ ని స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లేకుండా HTML లో రాస్తే ఎలా వస్తుంది? ఈ యాక్షన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తా మీరు రాసిన కోడ్ ని రాసినట్టు ప్రింట్ చేస్తుందా? తెలుసా ఏమన్నా? ఇదే కోడ్ ని మీరు స్క్రిప్ట్ అనే ఎలిమెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా బాడీలో బిల్డ్ చేశారనుకోండి, మీరు ఎలా అయితే కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తారో అలానే ప్రింట్ చేస్తుంది HTML అయితే. ఎటువంటి మీకు యాక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వదు. Because HTML is a programming language or a non-programming language. HTML is a Non-prod. it's a markup language. ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ థింగ్స్ ని HTML హ్యాండిల్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను రాసిన జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ని స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ లో కాదు, డైరెక్ట్ గా వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ దట్ ఇన్ ఏ బాడీ ఎలిమెంట్. నేను బాడీలో బిల్డ్ చేశాను అనుకోండి, కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదంటే మనం రాసిన కోడ్ లో ప్రింట్ అవుతుందా? వెరిఫై చేయండి. మీరు రాసిన కోడ్ లో ప్రింట్ అవడం కనిపిస్తుందా? ఎటువంటి యాక్షన్స్ ఏమైనా జరుగుతుందా? బికాస్ No. HTML అనేది మీరు ఏదైతే కంటెంట్ ని యూజర్ కి డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ డిస్ప్లే రిలేటెడ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అక్కడ మీరు లాజిక్ రాస్తున్నారా, ఇల్లాజికల్ థింగ్స్ రాస్తున్నారా అని వెరిఫై చేసుకోదు. అదే నువ్వు స్క్రిప్ట్ కోడ్ లో రాసే కోడ్ ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ మనం స్క్రిప్ట్ లో బిల్డ్ చేసే కోడ్ అంతా కూడా లాజిక్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఎందుకంటే సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ థింగ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ని ఎప్పుడు కూడా HTML డాక్యుమెంట్ కి ఏ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ద్వారానే మీరు యాడ్ చేయాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ బై యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ. సో మీరు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లో ప్రింట్ చేశారు రిజల్ట్ ని, కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేస్తారు, ఇంకెక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు? మనం పాపప్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో మోస్ట్లీ మనం రికమెండెడ్ గా అడిగే పాపప్ ఏంటి మా జనరలీ? మోస్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రింట్ ద రిజల్ట్ ఇన్ అలర్ట్ పాపప్ లో ప్రింట్ చేయమంటారు. సో ఇప్పుడు నేను అలర్ట్ పాపప్ లో ప్రింట్ చేయడం కోసం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ యూస్ చేయకుండా జస్ట్ వాంట్ టు యూస్ ది వాల్యూ రిలేటెడ్ టు డైరెక్ట్లీ విండో డాట్ అలర్ట్ అని ఇస్తున్నాను. సేవ్ ది ఫైల్, రీఫ్రెష్ ది పేజ్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి పాపప్ లో కనిపిస్తుందా, వెబ్ పేజ్ లో కనిపిస్తుందా, కన్సోల్ లో కనిపిస్తున్న రిజల్ట్? Pop-up.
సో ఒక పాపప్ లో కనిపిస్తుంది ఏమని ఎడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పి 40 కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు డిఫరెంట్ వేస్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు. టెస్టింగ్ కేస్ లో ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, పాపప్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చెప్పాను మీకు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు ప్రింట్ ది రిజల్ట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్? ఇన్నర్ HTML అండ్ వాల్యూ గుర్తుందో అందరికి? ఎవ్రీబడి? ఇన్నర్ HTML వేరు, వాల్యూ వేరు, డిఫరెంట్ కేసెస్. సో ఫస్ట్ విల్ సీ అబౌట్ ది థింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్నర్ HTML. సో మోస్ట్లీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో చూసే రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఇన్నర్ HTML బేస్ చేసుకుని నేను ప్రింట్ చేస్తాను. మెజారిటీ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా మనం దేంట్లో చూస్తాం ఎక్కువ? ఇన్నర్ HTML లోనే చూద్దాం. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. రేపు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే దే విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రింట్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్. ఒక స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్ చెప్తారు, ఆ స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్ లో మిమ్మల్ని రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయమంటారు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక HTML ఎలిమెంట్స్ లో మీరు అవుట్పుట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో మీకు ఇన్నర్ HTML కానీ వాల్యూ కానీ యూస్ చేయాలని ఒక క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ సింప్లీ ది ప్రింట్ ది అవుట్పుట్. ఈ ఇన్నర్ HTML ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే మీరు ప్రింట్ చేసే రిజల్ట్ అనేది ఒక రీడబుల్ ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేయమంటే కనుక ఇన్నర్ HTML యూస్ చేయండి. టెక్స్ట్ బాక్సెస్ లో ప్రింట్ చేయమంటే వాల్యూ యూస్ చేయండి. నేను ఒక రీడబుల్ ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ ఇక్కడ విండో డాట్ అడల్ట్, కన్సోల్ డాట్ లాగో, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటో ఇవ్వను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? రిజల్ట్ ని ఒక HTML ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేయాలి. మనం HTML ఎలిమెంట్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉన్నాయా? రీడబుల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని హ్యావ్ అన్ ఐడియా? ఎక్సెప్ట్ ఫార్మ్స్ మనకి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏంటివి? జనరలీ ఎక్సెప్ట్ ఫార్మ్స్ మనకి అన్ని రీడబుల్ ఎలిమెంట్స్ కదా. మనం HTML కోడ్ ని ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తాం? స్క్రిప్ట్ లోనా, టైటిల్ లోనా, హెడ్ లోనా, బాడీలోనా? HTML కోడ్ మనం బిల్డ్ చేసేది వి బిల్డ్ దట్ ఇన్ బాడీ. ఇప్పుడు బాడీలో మీరు ఏ HTML ఎలిమెంట్ లో అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ దట్ ఇన్ ఏ రిజల్ట్ కాల్డ్ H1 ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నాకు ఇప్పుడు రిజల్ట్ 30 40 50 ఉంది కదా రిజల్ట్. సపోజ్ 20 + 30 50 ఈస్ ద రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఆ 50 రిజల్ట్ నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు, కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు, పాపప్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు నాకు 3 వేస్ వద్దు. నన్ను ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక HTML ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేయమన్నారు. ఆ స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్? H1 ఎలిమెంట్. సో మీరు H1 అడిగితే H1, డివిజన్ అడిగితే డివిజన్, పారాగ్రాఫ్ అడిగితే పారాగ్రాఫ్, స్పాన్ అడిగితే స్పాన్, బోల్డ్, ఇటాలిక్, ఏ HTML ఎలిమెంట్ అయినా సరే ఆ ఎలిమెంట్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేయమంటారో ఆ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బాడీలో క్రియేట్ చేయండి. మోస్ట్లీ H1s లో ప్రింట్ చేసుకోండి. రిజల్ట్ అనేది కొంచెం బిగ్ గా కనిపిస్తుంది. చిన్న ఒక H1 ఎలిమెంట్ తీస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేయాల్సిన అవుట్పుట్ ఏమో H1 అంటే HTML ఎలిమెంట్. మనకి కావాల్సిన లాజిక్ కోడ్ మనం దేంట్లో బిల్డ్ చేసాం? HTML కోడ్ లోనా, జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ లోనా? మనకి కావాల్సిన లాజిక్ ఉంది. మనకు కావాల్సిన లాజిక్ ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ లో. మనకి ఉన్న రిజల్ట్ జావా స్క్రిప్ట్. ఆ రిజల్ట్ ను డిస్ప్లే చేయడానికి HTML ఎలిమెంట్ అయినా H1 ఎలిమెంట్ ని హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు రిజల్ట్ ను H1 లో చూపించాలి ఫైనల్లీ. ఇలా మనం రిజల్ట్ ని ఫైనల్ గా H1 HTML ఎలిమెంట్ లో చూపించాలంటే ఈ H1 ఎలిమెంట్ లో డైరెక్ట్ గా ఈ RES అనే వేరియబుల్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమని వస్తుందంటే చెక్ చేయండి. మీరు H1 లో తీసుకున్న RES ప్రింట్ అవుతుంది. రీఫ్రెష్ ది పేజ్ హియర్. H1 లో తీసుకున్న RES ప్రింట్ అవుతుందా? RES రిలేటెడ్ డేటా ప్రింట్ అవుతుందా? RES అనే టెక్స్ట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ రిజల్ట్ నీకు RES లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఈ H1 కి RES ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు. మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ H1 అనే HTML ఎలిమెంట్ ని మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కి మీరు ఈ రిజల్ట్ ని అసైన్ చేయాలి. ఈ H1 అనే ఎలిమెంట్ ని ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ గెట్ చేయాలి? బాడీలో ఉన్న ఈ H1 ఎలిమెంట్ ని మీరు స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ లో గెట్ చేయాలి. అలా గెట్ చేయడం కోసం మీరు ప్రీవియస్లీ బూట్ స్ట్రాప్ లో HTML ఎలిమెంట్స్ ని రిఫర్ చేయడం కోసం ఒక స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసాం. హ్యావ్ అన్ ఐడియా? HTML ఎలిమెంట్స్ ని రిఫర్ చేయడం కోసం మనం డేటాబేస్ టార్గెట్ వాల్యూస్ ఏ ఫార్మాట్ లో ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళం? జనరల్లీ డేటాబేస్ టార్గెట్ అని చెప్పి ఐడి రిఫరెన్స్ తో ఇచ్చేవాళ్ళం. మీరు అక్కడ డేటాబేస్ టార్గెట్ కి ఐడి రిఫరెన్స్ కాకుండా క్లాస్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా మీరు? బూట్ స్ట్రాప్ వర్క్ చేయదు. ఎందుకంటే క్లాస్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అని చెప్పి మనకి ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ వర్క్ అవ్వదు. కాబట్టి మీరు HTML ఎలిమెంట్స్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో రిఫర్ చేయడానికి ప్రీవియస్లీ ఐడి యూస్ చేశారు కదా. మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లో అదే బూట్ స్ట్రాప్ లో అలా ఐడితో రిఫర్ చేస్తాం. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ లో అయితే మనం రిఫర్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిఫర్ ది HTML ఎలిమెంట్స్ విత్ దేర్ ట్యాగ్ నేమ్. వాటి యొక్క ట్యాగ్ నేమ్ తో మీరు రిఫర్ చేయొచ్చు. మీరు ఐడి డిఫైన్ చేసి ఐడితో రిఫర్ చేయొచ్చు. క్లాస్ అని అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేసి క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ తో డిఫైన్ చేయొచ్చు. 3 వేస్ ఆర్ 4 వేస్ ఉన్నాయి మనకి. ఎనీ వేలో మీరు రిఫర్ చేయొచ్చు HTML ఎలిమెంట్స్ ని. నేను మోస్ట్లీ యూనిక్ వే అప్రోచ్ అవడం కోసం I just want to define one attribute for this HTML element as what is the attribute I given for this HTML element? ID అని చెప్పి సంథింగ్ I take it as heading 1 అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ID heading 1 అనే HTML ఎలిమెంట్ ని నేను జావా స్క్రిప్ట్ లో గెట్ చేస్తాను. గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కి ఈ రిజల్ట్ ని అసైన్ చేస్తాను. మీరు ఐడి తోనే అసైన్ చేయాలి, గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాస్ తో గెట్ చేస్తుంటాం. ఈ H1 అనే నేమ్ ఉంది కదా, ఈ నేమ్ తో కూడా రిఫర్ చేస్తాం. బట్ మోస్ట్లీ మీకు పాపులర్ గా ఐడినే తెలియాలి. బికాస్ ఐడి వాల్యూస్ అనేవి యూనిక్ గా ఉంటాయని మనకు ఒక ఐడియా ఉందా? డూప్లికేట్ గా ఉంటాయని ఒక క్లారిటీ ఉందా? ఐడి వాల్యూస్
ఐడి వాల్యూస్ విల్ ఆల్వేస్ బి యూనిక్. మీకు క్లాస్ తో రిఫర్ చేయడం కూడా చెప్తాను, ట్యాగ్ నేమ్ తో రిఫర్ చేయడం కూడా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడితో వెళ్దాం. ఏదైనా ఒక HTML ఎలిమెంట్ లో మీరు మళ్ళీ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయమంటున్నారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ HTML ఎలిమెంట్ ని బాడీలో తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ HTML ఎలిమెంట్ ని మీరు ఏం చేయాలి, జావా స్క్రిప్ట్ లో గెట్ చేయాలి. అలా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో గెట్ చేయాలంటే ట్యాగ్ నేమ్ తో గెట్ చేయొచ్చు, ఐడి రిఫరెన్స్ తో గెట్ చేయొచ్చు, క్లాస్ రిఫరెన్స్ తో గెట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏ రిఫరెన్స్ తో గెట్ చేద్దామని చెప్పి ఐడి ఇచ్చాను, ఐడి అట్రిబ్యూట్ రిఫరెన్స్ తో గెట్ చేద్దామని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి ఐడి రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ ఐడి రిఫరెన్స్ తో ఉన్న ఈ H1 ఎలిమెంట్ ని మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో గెట్ చేయాలి అంటే we have a one predefined method called document.getElementById. what is the specific method we have? మనం ఎనీ HTML ఎలిమెంట్ ని ఐడి తో రిఫర్ చేస్తున్నామంటే ఆ రిఫర్ చేసే HTML ఎలిమెంట్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో మీరు గెట్ చేయడం కోసం we have a one predefined method called, what is the method name I written here? I written a method called document.getElementById. ఈ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనేది క్యామిల్ కేస్ సింటాక్స్ ని అప్రోచ్ అవడం కనిపిస్తుందా? ఎలిమెంట్ లో ఈ క్యాపిటల్, బై లో బి క్యాపిటల్, ఐడిలో ఐ క్యాపిటల్ కనిపిస్తుందా? మనం తీసుకున్న వర్డ్ లో మోర్ దెన్ వన్ వర్డ్ కాంబినేషన్ ఉంది. సెకండ్ వర్డ్ నుంచి స్టార్టింగ్ లెటర్ మాత్రమే క్యాపిటల్ కనిపిస్తుందా? ఈ సింటాక్స్ నేమని కాల్ చేస్తాం మనం. వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఈస్ నౌన్ ఫర్? దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఈస్ నౌన్ ఫర్, టెల్ మీ, దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఈస్ నౌన్ ఫర్ camel case syntax. what is this type of syntax? This type of syntax is known for camel case syntax. okay na everybody? So what is the id reference we given here? What is the id related value? What is the id value given for that HTML element? See this. What is the id reference I given for HTML element? I given a reference called heading1. id is referred by using which operator in CSS and JavaScript? మనం CSS లో ఎలా రిఫర్ చేస్తాం id operator ని? id is referred by using hash. బట్ ఇక్కడ మీరు హ్యాష్ ఇవ్వకుండానే డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. బికాస్ ద రీజన్ ఏంటంటే మీరు ముందే చెప్పేస్తున్నారు, మీరు రిఫర్ చేస్తుంది డెఫినెట్లీ ఐడినే అని చెప్పి మెథడ్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు హ్యాష్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీ HTML ఎలిమెంట్ ని ఐడితో రిఫర్ చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో ఈ మెథడ్ మీకు తెలియాలి. ఇప్పుడు నువ్వు రిఫర్ చేస్తున్న ఎలిమెంట్ కి పాసిబిలిటీ ఇవ్వాలి. ఆ పాసిబిలిటీ ఏమి ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు H1 ఎలిమెంట్ లో నువ్వు డిస్ప్లే చేసే డేటాని యూజర్ రీడ్ చేస్తారా, రైట్ చేస్తారా? యూజర్స్ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ మాత్రమే చేయగలరు. సో రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ మాత్రమే చేస్తున్నారంటే డాట్ నోటేషన్ తో మీరు ఆ పాసిబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ ఐ గివెన్? రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ మాత్రమే చేస్తారా HTML ఎలిమెంట్ తో అనుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద నోటేషన్ ఐ గివెన్? డాట్ ఇన్నర్ HTML. ఈ డాట్ ఇన్నర్ HTML కి నేను ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఐ గివెన్? ఐ గివెన్ ఎ వాల్యూ కాల్డ్ RS. నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, దాంట్లో డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, రిజల్ట్ ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆ యాక్షన్ సంబంధించిన రిజల్ట్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వగానే నాకు ఏమైపోతుంది, ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేసుకొని RS అనే వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. మీకు ఏమైనా అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుందా 50 అనే రిజల్ట్ ఎడిషన్ ఈజ్ అని? సో మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందేమో అని చెప్పి నేను ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ వెళ్తున్నాను. గో టు ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ గో టు కన్సోల్. నేను కన్సోల్ కు వెళ్ళగానే నాకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, చూసారా? వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్? అన్కాట్ టైప్ ఎర్రర్. అంటే క్యాచ్ చేయలేని మనం టైప్ చేసిన దాంట్లో ఒక ఎర్రర్ ఉంది, అది క్యాచ్ చేయలేకపోతుంది కన్సోల్. వాట్ ఈస్ దట్? కెనాట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నల్. ఏ ప్రాపర్టీస్ ని నల్ వాల్యూస్ గా సెట్ చేయలేకపోతుంది అది? కెనాట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్ ని కన్సోల్ సెట్ చేసుకోలేకపోతుంది. అది కూడా ఎక్కడ సెట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు? సెట్టింగ్ ఇన్నర్ HTML ఫంక్షన్ డాట్ HTML లో 10th లైన్ లో 12th లైన్ లో సమ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. 10th 12th లైన్స్ చెక్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ది 10th లైన్, రైట్? సో నా రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడైనా 10th లైన్ సిరీస్ అంటే మన రిజల్ట్ ప్రింట్ చేసిన దగ్గర ఒక ఎర్రర్ ఉంది, ఫంక్షన్ కాలింగ్ దగ్గర ఒక ఎర్రర్ ఉందని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కాలింగ్ దగ్గర ఎర్రర్ ఎందుకనంటే ఒక రీజన్ చెప్తాను, ఇక్కడ రిజల్ట్ దగ్గర ఎందుకు ఎర్రర్ ఉందో కూడా ఒక రిజల్ట్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందని చూపిస్తుంది 10th లైన్ లో. అంటే ఇప్పుడు 10th లైన్ లోనే ఎర్రర్ ఉండకపోవచ్చు. ఈ 10th లైన్ కి రిలేటెడ్ గా ఏమైనా ఇంకొక అదర్ లైన్ కోడ్ ఉందా? ఈ 10th లైన్ ఇంకొక రిలేటెడ్ అవుతుందా ఏమైనా అదర్ లైన్ తో? ఈ 10th లైన్ లో ఉన్న కోడ్ ఇంకేమైనా అదర్ లైన్స్ తో రిలేట్ అయి ఉంటుందా? 9th లైన్ తో రిలేట్ అయ్యి ఉంది, 16th లైన్ తో కూడా రిలేట్ అయ్యి ఉంది. చెక్ చేయండి. ఈ 10th లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందంటే ఆ లైన్ లో ఉన్నట్టు కాదు కదా, ఆ లైన్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ 10th లైన్ రిజల్ట్ అన్న ఈ RS అనే వేరియబుల్ ఏమో 9th రిలేటెడ్ లైన్ రిలేటెడ్ కోడ్. ఈ 10th రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి హెడ్డింగ్ 1 అనేది 16th లైన్ కోడ్. ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ ఉండొచ్చు మనకి. అండ్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ యాడ్ అని ఉంది, నువ్వు సేమ్ నేమ్ తో కాల్ చేసావు ఫంక్షన్ ని. ఫస్ట్ థింగ్ సిరీస్ సేమ్ నేమ్ తో కాల్ చేసావు, ఓకే. అండ్ అక్కడ ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అది క్యాచ్ చేయలేని టైప్ ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది. ఏ ప్రాపర్టీస్ ని నల్ వాల్యూస్ సెట్ చేయలేమని చూపిస్తుంది? ఇన్నర్ HTML అని చూపిస్తుంది, చూసారా? సెట్టింగ్ ఇన్నర్ HTML. అంటే ఇప్పుడు నాకు మెయిన్ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్స్ రిలేటెడ్ కోడ్, ఈ పర్టికులర్ లైన్ రిలేటెడ్ కోడ్ ఎక్కడ రిలేట్ అయ్యి ఉంది? దిస్ లైన్ రిలేటెడ్ కోడ్ వేర్ వి హ్యావ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ 16th లైన్. మీరు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు 16th లైన్ లో HTML ఎలిమెంట్ తీస్తున్నారు. ఆ ఎలిమెంట్ కి ఏమైనా డేటా డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే చేస్తారా? డేటా we display directly any data or not? ఎంటీగా లీవ్ చేస్తాం ఆ పర్టికులర్ HTML ఎలిమెంట్. డిఫాల్ట్ గా నువ్వు పేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంటీగా ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ ఎలా వస్తుందంటే మనకి కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది కదా. ఫస్ట్ లైన్ చెక్ చేస్తుంది, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, ఫిఫ్త్ లైన్, సిక్స్త్ లైన్, సెవెంత్, ఎయిత్, నైన్త్, 10th లైన్. ఇప్పుడు 10th లైన్ కి వచ్చేసరికి ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయి ఉందా, ఈ లైన్ తర్వాత డిఫైన్ అయి ఉందా కోడ్? చెప్పండి. మనకి ఈ లైన్ కి వచ్చేసరికి 10th లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందంటే ఈ లైన్ కి వాల్యూ అనేది బిఫోర్ ది ఎలిమెంట్ డిఫైన్ అయి ఉందా, ఆఫ్టర్ ది ఎలిమెంట్ డిఫైన్ అయి ఉందా? ఆ లైన్ తర్వాత ఉంది కదా. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ మెథడ్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది దానికి క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం ఇది ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయించాలి అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ఈ ఎలిమెంట్స్ ని HTML ఎలిమెంట్స్ మీరు ప్రింట్ చేసినప్పుడు వీటిని డైరెక్ట్ గా హెడ్ సెక్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేయొద్దు. మీరు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ వేర్, ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది. నేను హెడ్ లో తీసుకోలేదు, వేర్ ఐ టేక్ దట్ స్క్రిప్ట్ హియర్, ఐ టుక్ దట్ ఇన్ వేర్, ఐ టుక్ దట్ ఇన్ బాడీ. నేను బాడీలో తీస్తున్నాను. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. ఎర్రర్ ఏమైనా చూపిస్తున్నా, 50 రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నా కన్సోల్. సీ దిస్. ఇప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ లైన్ అప్రోచ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు వన్ బై వన్ లైన్ వెరిఫై చేస్తూ వస్తుంది. ఆ లైన్ రిలేటెడ్ కోడ్ ముందే మనకి డిస్ప్లే చేయలేదు కాబట్టి టైప్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిజల్ట్ బిఫోర్ ఎడిషన్ అనే వాల్యూ కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాను? ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ది కోడ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఎడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని అయితే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సేవ్ ది ఫైండ్ అండ్ రన్ ది అవుట్పుట్. ఎడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పి 50 వాల్యూ కన్వర్ట్ అవ్వడం కనిపిస్తుందా ఎవ్రీబడి? ఓకేనా? క్లియర్? ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్. అది మనం ఏ నోటేషన్ తో బిల్డ్ చేసాం? పాసిబిలిటీ ఇన్నర్ HTML నోటేషన్ తో HTML ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేయడం అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేను H1 లో ప్రింట్ చేస్తా కాబట్టి H1 ఫార్మాట్ వస్తుంది. మీరు కొటేషన్స్ లో డిస్ప్లే చేయొచ్చా? కొటేషన్స్ లో నేను Q అని ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ కూడా Q ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను. అంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది? నాకు కొటేషన్ ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి. నేను ఐడి నోటేషన్ కూడా కొటేషన్ అని ఇస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు గెట్ చేసే ఎలిమెంట్ కూడా ఐడి రిఫరెన్స్ ఏమి ఇవ్వాలి? హెడ్డింగ్ 1 లేదు, ఇప్పుడు ఏముంది మనకి? కొటేషన్ ఉంది. సంథింగ్ ఐ టేకెన్ కొటేషన్. కొటేషన్ లో ఉండే డేటాను కూడా మనం రీడ్ చేస్తామా, రైట్ చేస్తామా? రీడ్. వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి రిజల్ట్ అనేది ఏమవుతుంది? వాల్యూ ప్రింట్ అయిందా మనకి? సో కొటేషన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాం, డాక్యుమెంట్ డాట్ ఐడి. హియర్ యూ సీ dot inner HTML edition result. So I'm refreshing the page. So మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ again check the result. Cannot set properties of null setting inner HTML. Again it is same getting the error even if I take that Q element here. సో మనం ఎలిమెంట్ ని ఐడి రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం, కొటేషన్ ప్రాపర్ గానే పాస్ చేసామా? ఇక్కడ చూసారా సమ్ మిస్టేక్ ఇచ్చారు మీరు ఐడిలో. సి హియర్ ఏ అనేది ఎక్స్ట్రా స్పెల్ చేసాం, కనిపిస్తున్న అవుట్పుట్ అనేది విత్ ఇన్ కొటేషన్స్ లో. ఎవ్రీబడి, ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు ఇప్పుడు ఏ HTML ఎలిమెంట్ లో అడిగినా కానీ ప్రింట్ చేయగలరు రిజల్ట్ ని, రీడబుల్ ఎలిమెంట్. ఎవ్రీవన్ క్లియర్డ్ దిస్ వన్? సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ నేను ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటాను? మోస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ ది HTML ఎలిమెంట్ కోడ్. H1 క్రియేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా బిగ్ గా బోల్డ్ గా కనిపిస్తుంది. మీరు H1 అయితే H1 అండర్లైన్ అడిగితే అండర్లైన్, బోల్డ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే బోల్డ్ ఎలిమెంట్. మీరు ఏ ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్ లో అయితే ప్రింట్ చేయండి. ఇన్నర్ HTML ద్వారా అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయడం అనేది ఒక క్లారిటీ ఉందా మీ అందరికి ఇప్పుడు? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఇన్నర్ HTML కాకుండా ఇంకా ఎక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు రిజల్ట్ ని? సమ్ టైమ్స్ వాల్యూ అనే నోటేషన్ తో కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు? మనం తీసుకునే డేటా రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్ చేసే ఎలిమెంట్స్. రీడ్ అండ్ రైట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమున్నాయి మనకి HTML లో? వాట్ we have input element. have an idea everybody? Input element. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో నువ్వు డేటా ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ఐడి ఈక్వల్స్ టు txt రిజల్ట్ అని ఇస్తున్నాను. ఐడి txt రిజల్ట్ తో డేటా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు రీడబుల్ ఎలిమెంట్ అయితే నువ్వు అవుట్పుట్ నోటేషన్ ఏమి ఇవ్వాలి? వాల్యూనా ఇన్నర్ HTML? అవుట్పుట్ నోటేషన్. బట్ నేను ఇక్కడ ఇన్నర్ HTML తో కంటిన్యూ అవుతున్నాను. అవుట్పుట్ చూడండి, టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ మనకు కనిపిస్తున్నా ఎడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పి ఎనీ డేటా. సో ఎర్రర్ ఏముందో చెక్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ వెళ్ళండి, గో టు కన్సోల్. మీకు ఏమైనా ఎర్రర్ ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ఏమైనా త్రో చేస్తున్నా ఎర్రర్? జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ నాట్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుట్పుట్ నోటేషన్స్ అనేవి అర్థమవుతున్నా. రీడబుల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఇన్నర్ HTML. ఇప్పుడు దీంట్లో అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలని నోటేషన్ ఏమి ఇవ్వాలి మనం? వాల్యూ ఇవ్వండి. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పి 50 వాల్యూ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను ఎందుకు రిజల్ట్స్ ని ప్రింట్ చేయనంటే ఇక్కడ డేటా యూజర్ కనిపిస్తుంది. ఈ డేటాను యూజర్ రీడ్ చేస్తారా, రైట్ చేస్తారా? యూజర్.
టెల్ మీ యూజర్ Read and ఏం write. చేస్తారు? రీడ్ అండ్ రైట్ 2 చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు యూజర్ యాక్షన్స్ ని చేంజ్ చేస్తున్నారు. 50 కాదు 100 ఇస్తున్నాను అంటే యూజర్ డేటా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చేంజ్ చేస్తున్నారా? మనకు అది టెక్స్ట్ బాక్స్ అయినా సరే రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ మాత్రమే చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎనీవన్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా? ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ యాక్షన్స్ మాత్రమే చేయాలి. నేను టెక్స్ట్ బాక్స్ లో చూపించాలి, బట్ రీడ్ ఓన్లీ యాక్షన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? HTML ఎలిమెంట్స్ ఐడియా ఉందా మీకు? రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్ ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా? రీడ్ ఓన్లీ Yes, I sir. said read only attribute for that element. ఇప్పుడు చెక్ చేయి, నువ్వు ఒకసారి బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేయి, నేను బ్యాక్ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను, చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ డేటా ఏమన్నా? ఐఎమ్ నాట్ No, sir. చేంజింగ్ ది డేటా, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు చేంజ్ ది డేటా. రీజన్ ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని నువ్వు లాక్ చేసేసావు. ఎందుకని? ఒక అట్రిబ్యూట్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్? రీడ్ ఓన్లీ డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ 2 పర్మిషన్స్ చేయాలి, అందుకే మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ నేను ప్రింట్ చేసే రిజల్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ప్రింట్ చేస్తాను, బట్ యూజర్ కి రైట్ యాక్షన్ ఇవ్వను. రీడ్ ఓన్లీ యాక్షన్ మాత్రం ఇవ్వాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి మీకు ఐడియా ఉంది రీడ్ ఓన్లీ అని అట్రిబ్యూట్, ఆ రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్ ని డిఫైన్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ ని మీకు డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి ప్రింట్ చేయడం. ఇప్పుడు మీరు అవుట్పుట్స్ ని ఏ వేలో అడిగినా కానీ ప్రింట్ చేయగలరా? ఆల్ ఆఫ్ యూ HTML ఎలిమెంట్ అడిగినా ప్రింట్ చేయగలరు, అది రీడబుల్ అయినా రీడ్ అండ్ రైట్ 2 పర్మిషన్ అయినా. న్యూ స్క్రీన్ లో కావాలంటే టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, కన్సోల్ లో కన్సోల్ డాట్ లాగ్, పాపప్ లో విండో డాట్ అలర్ట్. ఈ 4 టెక్నిక్స్ క్లియర్ HTML ఎలిమెంట్స్ లోను, న్యూ స్క్రీన్స్ లోను, కన్సోల్స్ లోను, పాపప్ బాక్సెస్ లోను ఎవ్రీవన్ అందరికి. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి నేను అవుట్పుట్స్ ని ఇలానే ప్రింట్ చేసుకుంటాను. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ కదా, మనం అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేయడానికి ఏదో ఒక టెక్నిక్ ని అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అందుకే మీకు ఆల్ ది టెక్నిక్స్ చూపించేసాను. సో నా ఆన్వర్డ్స్ నేను ఆ పర్టికులర్ సిచువేషన్ బేస్ చేసుకొని ఏది కంఫర్టబుల్ అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ వేని అప్రోచ్ అయ్యి బిల్డ్ చేద్దాం. ఓకేనా? దిస్ వే ఇస్ క్లియర్. ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ ఎవ్రీబడి. సో లైక్ కంటిన్యూ ఫర్ ది నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఈ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటి నుంచి నేను ఒక 10 to 15 సెషన్స్ చెప్పొచ్చు మీకు జావా స్క్రిప్ట్. ప్రతి సెషన్ లోను ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా మనం ప్రోగ్రామింగ్ ని బిల్డ్ చేయలేం జావా స్క్రిప్ట్ లో. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మెయిన్లీ డిపెండ్ అనేది ఫంక్షన్స్ మీద. సో ఫంక్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అవి కూడా కోర్ ఫంక్షన్స్ మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ గా యూజ్ అవుతాయి మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ ఎవ్రీవన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్? వి హావ్ ఫంక్షన్ we can able to create a function with parameters. What we can able to create? We can create the function with parameters తో క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్న టైటిల్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అన్నది కదా, ఇప్పుడు నేను వితౌట్ పారామీటర్స్ కాదు విత్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటాను. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డిఫైన్ అ స్క్రిప్ట్ హియర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది, రిమూవ్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిఫైన్ అ ఫంక్షన్ హియర్. అండ్ నేను ఏ ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నానంటే జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ని స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ లో తీసుకుంటాను. ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు హెడ్ లో ఉందా బాడీలో ఉందా చెక్ చేయండి. అయితే బోర్డులో, ఎందుకంటే నేను HTML ఎలిమెంట్స్ లోనే రిజల్ట్స్ ప్రింట్ చేస్తాను కాబట్టి యూజర్ ఎటువంటి బటన్ క్లిక్ చేసిన యాక్షన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి బాడీలోనే తీసుకోండి. బ్రౌజర్ మెమరీలోకి లోడ్ అయ్యి డైరెక్ట్ గా పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి బాడీలోనే తీసుకోండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్, అది కూడా పారామీటర్స్ తోనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా జావా స్క్రిప్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తారు? ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ అనదర్ ఫంక్షన్ నేమ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు మనం ఎడిషన్ చేసాం కదా, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఐ క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ మల్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ బిల్డ్ చేస్తాను. ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు డెఫినెట్లీ పేజ్ రిఫ్రెష్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? పేజ్ ని ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ కాలింగ్ టు ది ఫంక్షన్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ చేయాలా, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చా? యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీవేర్, బట్ నాట్ ఇన్ ది ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ కి ఇన్సైడ్ కాల్ చేయొద్దు. ఓకే, సో అది ఎండ్ లో తీసుకుంటే బెటర్ వే. నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నది పారామీటర్స్ తో బిల్డ్ చేయాలా, పారామీటర్స్ లేకుండా బిల్డ్ చేయాలా? ఫంక్షన్ ని విత్ పారామీటర్స్ తో బిల్డ్ చేయాలి. పారామీటర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ నేమ్ ఎప్పుడైతే డిఫైన్ చేస్తామో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ తర్వాత ఈ పారాంథసిస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ పారాంథసిస్ లోకి మీరు పారామీటర్స్ ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా ఇవ్వాలి. సో ఐ టేకెన్ an arguments like x, y. So I taken 2 parameters. You can add as many as parameters you want. There is no limit here. మీకు ఎటువంటి లిమిట్స్ అనేవి ఉండవు. మీరు ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ని అయినా ఇన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? యూ కెన్ యాడ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పారామీటర్స్ యూ వాంట్. క్లియర్ దిస్ వన్ ఎవ్రీబడి? So taken a 2 parameters, and is there any values to that parameters or not? Tell me. ఏమైనా వాల్యూస్ ని ప్రొవైడ్ చేశాను? నేను ఎటువంటి వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక వేరియబుల్ ని ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి ఇన్సైడ్ తీసుకుంటున్నాను. వార్ రిజల్ట్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సంథింగ్ మల్టిప్లికేషన్ కోసం ఏ సైన్ యూజ్ చేస్తాం? ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ వాట్ ఈస్ ఆపరేటర్? వి యూజ్ హ్యాష్ స్ట్రింగ్. వాట్ వి యూజ్? హ్యాష్ స్ట్రింగ్. ఎక్స్ ఇంటూ వై అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తాను. వేరియబుల్ నేమ్ రిజల్ట్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎక్స్ లోకి ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తాను, వైకి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను. ఆ 2 వాల్యూస్ ఏమవ్వాలి? మల్టిప్లై అవ్వాలి.
సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ ని మీరు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిన దగ్గర కాదు, ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసే దగ్గర వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. సో గివెన్ అ వాల్యూ కాల్డ్ 5,2 అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు 5,2 అనే వాల్యూ 5 ఏ వేరియబుల్ కి అసైన్ అవుతుంది, 2 ఏ వాల్యూ కి అసైన్ అవుతుంది. సో 5 అనేది ఫస్ట్ పారామీటర్ కి అసైన్ అవుతుంది. 5 ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫస్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ పారామీటర్ కి, సెకండ్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ పారామీటర్ కి. అండ్ ఇలానే తీసుకోవాలి. మీరు ఎన్ని అయితే పారామీటర్స్ తీసుకుంటారో అన్ని వాల్యూస్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. లేదు నేను ఇప్పుడు ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్ ఎవరికి అసైన్ అవుతుందంటే, మీరు ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ కి అసైన్ అవుతుంది ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే. ఇప్పుడు y అనేది ఎలా ఉంటుంది, నల్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇలా తీసుకుంటే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. మీరు ఎన్ని పారామీటర్స్ అయితే తీసుకుంటారో అన్ని పారామీటర్స్ కి మీరు వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేయాలి. మీరు డిఫైన్ చేయకపోతే మనకి అది డెఫినెట్లీ ఎర్రర్ ని త్రో చేస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ తో బిల్డ్ చేసాడు. ఫంక్షన్ నేమ్ తర్వాత మీకు కావాల్సిన పారామీటర్స్ ని డిఫైన్ చేసి, డిఫైన్ చేసిన పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ ఎక్కడ అసైన్ చేయాలి, మీరు ఎక్కడైతే కంటెంట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నారో కాల్ చేస్తున్నారో అక్కడ మీరు కావాల్సిన ఫంక్షన్ కి కావాల్సిన పారామీటర్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ అయితే ప్రింట్ చేయండి. ఇప్పుడు x లో 5 ఉంటుంది, y లో 5 ఉంటుంది. 5 into 5 వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? 5 into 5 ద మల్టిప్లికేషన్ రిజల్ట్ ఈస్ 25 కదా. ఇప్పుడు ఆ 25 అనే రిజల్ట్ నేను ఒక HTML ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటాను. మీరు ఏ HTML ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ దిస్ అవుట్పుట్ ఇన్ ఏ వన్ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ డివిజన్. నేను ఒక స్పెసిఫిక్ డివిజన్ లో బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రిజల్ట్ ని. సో నేను డివిజన్ అనే ఎలిమెంట్ తీస్తున్నాను. ఈ డివిజన్ అనే ఎలిమెంట్ ని మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో రిఫర్ చేయడం కోసం మనకి దేంతో రిఫర్ చేయడం తెలుసు, ట్యాగ్ తోనో ఐడి తోనో క్లాస్ తోనో రిఫర్ చేయడం తెలిసింది అప్ టు ఐడి. సో ఎందుకని చెప్పి పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి ఏమి ఇస్తాను, నేను ఐడి రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివిజన్ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఐడి డివిజన్ తో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కి ఈ రిజల్ట్ ని అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ ఐడి రిఫరెన్స్ తో ఉన్న డివిజన్ ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ జావా స్క్రిప్ట్ మెథడ్ వీ హ్యావ్? What is the specific JavaScript method? ID reference on element ni get cheyali ante we have a method called document dot get element by ID. What is the specific method? The method called document dot get element by ID. What is the ID reference here? Tell me. What is the ID reference? The ID reference is div. So మీరు ID తీసుకున్నారు కదా అని చెప్పి హ్యాష్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఎందుకంటే ఆ మెథడ్ చెప్పేస్తుంది మనం గెట్ చేస్తున్న ఎలిమెంట్ ఐడి తోనే ఉంటుందని చెప్పి. అండ్ ఇప్పుడు డివిజన్ డాట్ వాల్యూని ఇవ్వాలా, ఇన్నర్ HTML నోటేషన్ ఇవ్వాలా? నోటేషన్. డివిజన్ లో ఉన్న డేటాని యూజర్ రీడ్ చేస్తారా, రైట్ చేస్తారా? డివిజన్ డేటా. సో వాట్ వి నీడ్ టు గివ్, యూ నీడ్ టు గివ్ ఇన్నర్ HTML. మీరు ఇన్నర్ HTML కి వాల్యూ ఇచ్చిన వరకు అవ్వదు, వాల్యూ ఇన్నర్ HTML ఇచ్చిన వరకు అవ్వదు. సో ప్రొవైడ్ చేసుకునేది చెక్ చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ కి బిఫోర్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ అనే వాల్యూని కన్కాట్ చేయండి. కన్కాటింగ్ ది రిజల్ట్ రిలేటెడ్ టు మల్టిప్లికేషన్. సో మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని అయితే ప్రింట్ అసైన్ చేసుకున్నాను. See here multiplication is అని చెప్పి for concatenation what we use plus sign. Save the file and run the output. So what is the result it is getting? Multiplication is 25. What if I give here another parameter value something like 5,10 అని ఇస్తే ఏమవుతుంది? 5 tens are how much the multiplication? 5 into 10. The result will be 50. సో ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఎంతైతే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తారో యాక్షన్ అంటే రిజల్ట్స్ ని అయితే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం బిల్డ్ చేసిన ఫంక్షన్ ని విత్ పారామీటర్స్ గా కాల్ చేస్తామా, వితౌట్ పారామీటర్స్ గా కాల్ చేస్తామా? దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ విత్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు మీరు విత్ పారామీటర్స్ అయినా వితౌట్ పారామీటర్స్ అయినా మల్టిప్లికేషన్ చేసి 50 వాల్యూని గెట్ చేయమంటే గెట్ చేయగలరా లేదా? టెల్ మీ. మీరు పారామీటర్స్ ని ఇన్సైడ్ బిల్డ్ చేస్తా, వేరియబుల్స్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. లేదు ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు చేస్తే అప్పుడు మనం ఏమంటాం, అది పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా ట్రీట్ అవుతాయి. ఓకేనా? మీరు విత్ పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తారా, వితౌట్ పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తారా, దట్స్ యువర్ చాయిస్. అండ్ ఇప్పుడు రిజల్ట్ అంటే నేను ఇన్నర్ HTML బేస్ చేసుకుని ప్రింట్ చేశాను. మీరు ఇన్నర్ HTML కాదు కదా, ఎనీ నోటేషన్ తో బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు కదా. మీకు డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ తెలుసు, మీకు ఏ టెక్నిక్ ప్రాపర్ గా అడిగితే ఆ పర్టికులర్ టెక్నిక్ లో అయితే ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ ఎవ్రీబడి. We have a clarity about function without parameters and function with parameters. These two are clear, everyone? So next, what is the last type of function? Function with return type. What I taken? Function with return type అని ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ ని అయితే బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లో కంటెంట్ ని రిటర్న్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయకూడదు. ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి, మనం రిటర్న్ చేయాలి. సపోజ్ హియర్ ఆల్రెడీ ఫర్ దిస్ రిటర్న్ టైప్ వీ హ్యావ్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ చూడగానే మీరు దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తారు? వాట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్? మీరు బాడీలో స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్న కోడ్ చూడగానే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అనేది ఈజీగా డిఫైన్ చేయగలరా? వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈస్ నౌన్ ఫర్? with parameters. విత్ పారామీటర్స్. మీరు విత్ రిటర్న్ టైప్ ని డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు అది విత్ పారామీటర్స్ తీసుకున్న నాట్ అన్ ఇష్యూ, వితౌట్ పారామీటర్స్ తీసుకున్న నాట్ అన్ ఇష్యూ. సంథింగ్ ఇప్పుడు 5,2 అని ఇస్తున్నాను సంథింగ్ వాల్యూస్ కూడా. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఉంది? హౌ మచ్ వాల్యూ ఫర్ ఐ హావ్ ఎక్స్? 5. వాల్యూ 5 ఉంది. y లో వాల్యూ ఎంత స్టోర్ అవుతుంది ఫర్ y?
2 వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ 2 థింగ్స్ నేను అసైన్ చేస్తున్నాను. రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ వై. ఇప్పుడు x లోనేమో 5 ఉంది, y లోనేమో 2 వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు x y మల్టిప్లికేషన్ జరిగిన వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 5 into 10 అనేది. 5 into 10, how much value we have? 5 into 2, the value will be 10. ఆ 10 అనే వాల్యూ ఎవరికి స్టోర్ అవుతుంది? ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది 10 వాల్యూ? ఆర్ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఉంది. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాల్యూస్ అనేవి ఈక్వల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే వాటిలోనే స్టోర్ అవుతాయి. లెఫ్ట్ ఆపరెంట్స్ లోనే వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతాయి, రిమెంబర్ దట్. సో ఇప్పుడు నేను రిజల్ట్ దగ్గర నాకు వాల్యూ ఏముంది? ఇలానే నా వాల్యూ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, రైట్? రిజల్ట్ ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే ఇదేనా పర్టికులర్ ఫైనల్ రిజల్ట్? దిస్ ఇస్ ద వన్, రైట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. దట్ ఈస్ ద కోడ్. సో నెక్స్ట్ ఇది ఇలా బిల్డ్ చేస్తున్నా, ఓకే. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ దిస్ కోడ్ లైక్ దిస్, సపోజ్ res equals to 10. It's a true statement or a false statement? మనం రాసిన సింటాక్స్ బేస్ చేసుకొని it's a true statement. Suppose if I print like this, 10 equals to x into y. That's a true statement or a false statement? It's a true statement. అంటే ఇప్పుడు 10 అనే వాల్యూ rs అనే వేరియబుల్ కి ఎవరు అసైన్ చేస్తున్నారు? 10 అనే వాల్యూ rs అనే వేరియబుల్ కి ఎవరు అసైన్ చేస్తున్నారు? That was assigned by x and y అన x అని ఒక పారామీటర్, y అని ఒక పారామీటర్, లేదంటే x అని ఒక వేరియబుల్, y అని ఒక వేరియబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి 10 అనే వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? x నుంచి సమ్ వాల్యూ, y దగ్గర నుంచి సమ్ వాల్యూ తీసుకుని ఆ రెండు మల్టిప్లికేషన్ జరిగితే సమ్ వాల్యూ వచ్చింది, 10 వాల్యూ. ఇప్పుడు 10 లో 5 ఏమో x పర్టికులర్ x నుంచి, 2 ఏమో y దగ్గర నుంచి స్టోర్ చేస్తుంది, గెట్ చేస్తుంది. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే వాల్యూ తీసుకున్నారో సో వాళ్ళకి మనం రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తే దాన్ని మనం ఏమని కాల్ చేయొచ్చు? ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్. ఇప్పుడు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఫైనల్ రిజల్ట్ RES. అనే వేరియబుల్. సో నువ్వు అదే వేరియబుల్ ని రిటర్న్ బ్యాక్ ఎంత రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చావు చూడడం కోసం నేను రిటర్న్ res అని ఇస్తున్నాను. ఎంత రిటర్న్ ఇస్తుంది res అనే వేరియబుల్? ఎంతైతే x అండ్ y షేర్ చేసుకున్న వాల్యూ ఇస్తుందో అదే వాల్యూ కదా రిటర్న్ ఇవ్వాల్సింది. ఎంత వాల్యూ అయితే ఈ 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ 2 పారామీటర్స్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో అంతే వాల్యూని రిటర్న్ బ్యాక్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చిందో వెరిఫై చేయాలంటే రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేసినప్పుడు ఫంక్షన్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మీరు రిటర్న్ బ్యాక్ కోడ్ దగ్గర ప్రింట్ చేయకూడదు. ప్రింటింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ కాలింగ్ దగ్గర చేయాలి, ఓకేనా? అది విత్ పారామీటర్స్ అయినా వితౌట్ పారామీటర్స్ అయినా సరే మీరు ఫంక్షన్ కి కోడ్ అనేది రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తే రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చిన డేటా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫంక్షన్ కాలింగ్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కాలింగ్ దగ్గర అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయి document dot get element by id. The id name we take it as division. What is the name? Division dot inner html or value notation we need to take dot inner html notation. So check the result. So ఇప్పుడు రిటర్న్ వాల్యూ అని చెప్పి పర్టికులర్ కంటెంట్ కి ప్రింట్ అవ్వాలి బిఫోర్ దిస్ వాల్యూ. సో నేను ఏమి ఇస్తున్నాను? రిటర్న్ వాల్యూ ఈస్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తున్నాను. రిటర్న్ వాల్యూ ఈస్ అని చెప్పి కన్కాట్ అవ్వాలి. సో ఫర్ కన్కాటినేషన్ వాట్ వి యూస్ ప్లస్ సైన్. సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. What is the return value it is returning? What is the return value? X నుంచి y నుంచి ఎంతైతే వాల్యూ తీసుకుందో అవే వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేస్తుంది, లేదా ఏదైనా అదర్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుందో. X దగ్గర నుంచి y దగ్గర నుంచి ఎంతైతే వాల్యూ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసి రిజల్ట్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నామో అదే వాల్యూ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు రిటర్న్ బ్యాక్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తారా వితౌట్ పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తారా? దిస్ ఈజ్ ఏ టెల్ మీ విచ్ ఈజ్ ఏ విత్ పారామీటర్స్. మీరు విత్ పారామీటర్స్ తీసుకోవాలని రూల్ ఉందా, లేదంటే ఇంకేమైనా అదర్ థింగ్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చా? You can able to use the function without parameters కూడా తీసుకొని యూస్ చేయండి, రిటర్న్ బ్యాక్ తీసుకోవచ్చు. దట్స్ యువర్ చాయిస్. మీరు ఇలా బిల్డ్ చేసినా సరే అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ వి హావ్ ఎడిషన్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ అయితే తీసుకున్నాను. వాట్ ఆర్ ద 2 పారామీటర్స్ ఐ టేకెన్ హియర్? ఏ అండ్ బి అనే పారామీటర్స్ కాదు. ఇప్పుడు అవి ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం? ఏ ని బి ని వేరియబుల్స్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. హౌ వి ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రీట్ దెమ్? వి ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు ఏ లో 20 వాల్యూ ఉంది, బి లో 30 వాల్యూ ఉంది. సో ఏ దగ్గర నుంచి 20, బి దగ్గర నుంచి 30 తీసుకుని 20 + 30 ఎడిషన్ వాల్యూ 30 గా రిజల్ట్ కి అసైన్ చేస్తుంది. అంటే రిజల్ట్ అనే వాల్యూ ఎవరి దగ్గర నుంచి 50 అనే వాల్యూ తీసుకుంది? 20, 30 దగ్గర నుంచి. సో ఎంతైతే వాల్యూ రిటర్న్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో అదే వాల్యూ మళ్ళీ నేను రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో రిటర్న్ res ఇస్తే res ఎంత రిటర్న్ ఇస్తుంది వాల్యూ ఏ అండ్ బి కి? 50. సో 50 అనే వాల్యూ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఎక్కడ ప్రింట్ చేయాలి? రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తే ఫంక్షన్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళండి. సో ప్రింట్ ది అవుట్పుట్ document dot get element by id. What is the id name? The id name is heading 1. మీరు అక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసి రిఫరెన్స్ ఇస్తారో ఆ రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. డాట్ ఇన్నర్ html, దట్ ఈస్ రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ అని కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. రిటర్న్ సో ఎంతైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో అదే వాల్యూని రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ అని చెప్పి కన్కాట్ చేయాలి. కన్కాటినేషన్ కోసం వాట్ వి యూస్? ప్లస్ సైన్. What is the return value it is returning from a and b?
ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ రిలేటెడ్ టు 50 అనే వాల్యూని అయితే రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇలా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ని మీరు విత్ పారామీటర్స్ తో బిల్డ్ చేయొచ్చు, వితౌట్ పారామీటర్స్ తో బిల్డ్ చేయొచ్చు. దట్స్ యువర్ చాయిస్. 3 టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనే ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అనేది. Yes, sir. సో అది రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు పారామీటర్స్ యూస్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. పారామీటర్స్ లేకుండా కూడా మీరు రిటర్న్ బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు. రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తే రిజల్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిన దగ్గర కాదు, ఫంక్షన్ వేరియబుల్స్ ఆర్ పారామీటర్స్ తీసుకున్న దగ్గర కాదు, రిటర్న్ బ్యాక్ ఇచ్చిన దగ్గర కూడా కాదు, ఫంక్షన్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ 3 వేస్ యూస్ చేసి మీరు అందరూ ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తారో, అందరూ వితౌట్ పారామీటర్స్ యూస్ చేస్తారో అని చెప్పలేము. సో వాళ్ళకి ఏ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అయితే అది ఫాలో అవుతారు. మోస్ట్లీ నేను ఎక్కువ వితౌట్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటాను. అంటే ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా పారామీటర్స్ అవ్వకుండా ఫంక్షన్ కి ఇన్సైడ్ వేరియబుల్స్ తీసుకొని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. Yes, sir. దిస్ వన్ ఎవ్రీబడి ఫంక్షన్స్. సో మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ కీవర్డ్ యూ నీడ్ టు యూస్? What is the specific keyword? What is the keyword to define a function? Function keyword. After that, ఒక స్పేస్ ఇచ్చి మీరు ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకోండి. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇప్పుడు కూడా లెటర్ తోనే స్టార్ట్ చేయించండి. నెంబర్ తోను స్పెషల్ క్యారెక్టర్ తో ఇవ్వద్దు. అన్కాట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎర్రర్స్, అన్కాట్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ అని చెప్పి ఎర్రర్స్, ఫ్యాటల్ ఎర్రర్స్ అయితే జనరేట్ అయిపోతాయి మీకు. సో ఫంక్షన్ నేమ్స్ అనేవి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లో అయినా సరే లెటర్ తోనే స్టార్ట్ చేయించండి. ఆ లెటర్ అప్పర్ కేస్ ఇచ్చిన నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, లోవర్ కేస్ ఇచ్చిన నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ గా చెప్పానా, ఇన్సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ గా చెప్పానా మీకు? జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఏ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. జావా స్క్రిప్ట్ వాట్? సెన్సిటివ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తావు, లోవర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేస్తావు కదా. నేను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు అప్పర్ కేస్ లో తీసుకుంటాను. ఓకే. ఫంక్షన్ నేను ప్రింట్ చేసే డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏమో లోవర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేస్తాను. బట్ ప్రింట్ చేసే ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తున్నాను? అప్పర్ కేస్ లో కాల్ చేస్తున్నాను. అవుట్పుట్ చూడండి, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాలేదు మనకి. ఇన్స్పెక్ట్ వెళ్తున్నాను, గో టు కన్సోల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్? అన్కాట్ రిఫరెన్స్ ఎర్రర్. అది రిఫర్ చేయలేకపోతుంది. ఏమని? యాడ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్. ADD ఈస్ హియర్ యు సీ. Not. ఎందుకని ఎర్రర్ వస్తుంది? ఇలా రీజన్ ఏంటి? మనం ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేసావు? లోవర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేస్తావు. లోవర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేస్తావు, లోవర్ కేస్ లో ప్రింట్ చేయి. అలా కాదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లోవర్ కేస్ ఇస్తున్నాను. ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు అప్పర్ కేస్ ఇస్తే అగైన్ మనకి ఏమొస్తుంది? లోవర్ కేస్ యాడ్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది ఎర్రర్. అన్కాట్ రిఫరెన్స్ ఎర్రర్, యాడ్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకేనా. మీరు ఎలా తీసుకుంటే అలానే. అది ఫంక్షన్ నేమ్స్ అనే కాదు, ఏవైనా సరే ఎలా తీసుకుంటారు ఎవ్రీ టైం. మీరు లోవర్ కేస్ లో ఇస్తే లోవర్ కేస్ లో ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, అప్పర్ కేస్ ఇస్తే అప్పర్ కేస్ లో ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఫంక్షన్స్, బేసిక్ ఫంక్షన్స్ 3 టైప్స్ అండ్ వేర్ వి ప్రింట్ ది అవుట్పుట్స్ అనేవి కూడా ఒక క్లారిటీ ఉందా ఇప్పుడు అందరికి? సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు ఎక్కడ ప్రింట్ చేయమన్నా కానీ ప్రింట్ చేయగలరు. పాసిబిలిటీ టెక్నిక్స్ అన్ని మీకు క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ది అవుట్పుట్ ఇన్ న్యూ స్క్రీన్, కన్సోల్, పాపప్ ఆర్ HTML ఎలిమెంట్. ఎనీ వేలో అయితే మీరు రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేయగలరు. దీస్ ఆర్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి?